네, 반갑습니다. 여러분, 제가 질문을 드릴 텐데 혹시 장수하고 싶으신 분 계세요? 나는 오래 살고 싶다. 일본의 오키나와의 그 장수 지역을 보면 세 가지 장수 비결이 있다고 해요. 뭐가 있냐면 식단, 그 다음에 운동, 세 번째가 뭘까요, 여러분들? 놀이가 있었다고 해요. 그리고 이제 그 잭 웰치라는 CEO 아세요? 잭 웰치가 제너럴 일렉트릭에 그 재임할 동안에 성장을 60배 이상을 성장을 시켰는데 그 비결이 즐겁게 일하고 즐겁게 놀았다. 놀이의 이제 비결로 회사를 그렇게 성장을 시켰는데요. 제가 극단적인 이야기를 또 하나 해드릴까요? 미국에서 버지니아 공과대학에서 총기 난사 사건 기억나세요? 근데 많은 그 학자들이 연구를 한 거예요. 왜 그 사람이 그런 일을 일으켰을까? 그래서 다양한 그 학자들이 공통적으로 의견을 냈던 건 뭐냐면 놀이가 없었다. 이 사람의 어린 시절에 놀이가 없었다. 그래서 놀이는 우리 삶의 미래를 바꿔줄 수도 있을까요? 없을까요? 있겠죠. 네. 부모의 놀이성은 아이의 놀이성인데 여러분들 혹시 나는 어렸을 때 놀이 기억이 많다. 이렇게 이제 놀아봤어요. 그러면 어른이 돼서도 재밌게 놀겠죠. 부모님들이 요즘에 아이들하고 못 놀아주시냐면 이제 19세기에는 산업화 시대가 오면서 우리가 일을 해야 되잖아요. 그럼 놀면 안 된다. 놀면 뒤처진다. 이렇게 우리의 뇌에 강하게 내리박혔어요. 그래서 놀이성이 중간에 사라졌는데 21세기는 어떤 시대냐면 19세기가 생산의 시대면 21세기는 놀이하는 인간의 시대다. 그래서 요즘 부모님들에게도 놀이성이 필요하지만 유아 시기에 놀이성을 길러주는 것은 아이의 미래에 있어서 부모님들이 가장 중요한 것을 키워주고 계시는 거거든요. 여기 이분 보시면 어떠세요? 기분이 좋아지시나요? 네. 그래서 우리는 놀 때 기분이 좋아지죠. 놀면서 키워지는 것들, 여러분들은 어렸을 때 놀면서 어떤 것들이 키워졌을 거라고 생각되세요? 생각을 해보신 적 없으셨죠? 근데 이런 것들이 키워지셨을 거예요. 놀이와 배움은 균형이 같아요. 근데 부모님들은 어떻게 생각하시냐면 놀이와 배움은 이렇게 X로 생각을 하시는 거예요. 아이들은 놀면서 수많은 것들을 배워 나가는데 그것을 아이들에게 우리는 빼앗았던 시기가 있었는데 요즘에 계속 이슈가 되는 게 뭐죠? 놀이권을 줘야 한다. 아이들이 너무 행복하지 않다 해서 놀이권을 주면서 아이들에게 진정한 배움을 놀이 속에서 키워주자라고 이야기합니다. 가장 기본적인 놀이가 어떤 놀이일 것 같으세요, 여러분들? 많은 놀이가 있지만 가장 기본적인 놀이는 뭐냐면 부모님이 아이랑 눈을 마주치는 놀이, 가장 기본적인 놀이예요. 이 기본적인 놀이가 되었을 때 복잡한 놀이의 토대가 돼요. 근데 이것을 놓쳤을 때 나타나는 문제들이 있는데 자, 영상을 잠깐 저희 함께 보도록 할게요. What we've learned over the years is that babies are much more capable than we initially imagined, but they're also much more vulnerable. And in Edtronic's still face experiment, we get to see both in a very short period. We see the baby and the dad playing together in their routines. There are things that they know about each other and things that they do together, and it's fun. And then we ask the dad to turn away, and when he turns back, to keep his face completely still and not respond to the baby. And the results are almost immediate, and they're devastating. The baby looks to the dad and tries to get the dad to get back into those games. Hey, we were just playing just a minute ago, weren't we? We were having fun, what's going on? And then the baby starts to get frustrated when that doesn't work, so she'll have to look away and look around the room and find something else and then look back and say, now can we play? And within 3 minutes, the baby has really dissolved.
trying to get out of the chair. She's uncomfortable. She's reaching out to dad. She's crying. And then we ask the dad to turn away again. And when he turns back, to go back to being regular dad. And it's a joyous reunion. They get back into their routines, the things that they do together, the things that they were just doing 3 minutes before. And the baby settles down and gets back to the comfort zone that she's developed with the dad. What we see in the still face experiment is how able the child is to initiate and be part of the relationship between the father and the child, but also how much she depends on that relationship in order to keep an even keel. And when she's grounded and comfortable, she can explore the world, she can meet new people, she can try new things, and she's got that safe base that she can always rely on. And there's a trust level there. We can only begin to imagine what it's like for babies whose life is like that 3 minutes all of the time. And they don't get that responsiveness, and they don't get any help getting back to an even keel. And the results can be very tragic. They can have trouble trusting people, they can have trouble relating to people, and they can have trouble being calm enough so that they can explore the world and take part in the world. So we know that those initial relationships, that initial responsiveness and interaction between the father and the baby are keys to the baby's success as a child and as an adult. 네, 아이에게 가장 상호작용의 첫 번째 놀이는 뭐라고요? 눈 맞춤. 요즘 아이들은 눈 맞춤을 잘 할까요? 못 할까요? 네, 접속은 잘하지만 접촉을 못 해요. 가장 중요한 접촉, 눈 맞춤의 접촉을 아이들이 못 합니다. 그래서 이렇게 엄마와의 접촉을 많이 한 아이들의 뇌를 찍어보면 뇌 리듬이 이렇게 같은 뇌 리듬을 가지고 있대요. 그건 뭐냐면 세상과 조율할 수 있는 능력을 가졌다는 거예요. 그리고 이렇게 눈 맞춤을 하면서 기본적인 놀이를 잘했던 아이들은 어떤 감정의 파도가 밀려왔을 때 그것을 헤쳐나가는 힘이 있다고 해요. 뇌교육에서는 가장 중요한 놀이, 첫 번째 하는 놀이가 뭐냐면 인사놀이를 합니다. 인사놀이, 몸놀이, 마음놀이, 다양한 놀이들을 하지만 가장 첫 번째 하는 놀이가 인사놀이에요. 여기 이 친구들 지금 까맣게 보여서 잘 안 보이지만 이 친구들 눈빛 굉장히 진지하거든요. 이 친구들이 아침마다 하자고 선생님한테 요청을 한대요. 인사놀이는 굉장히 다양한 놀이들이 있지만 이제 그 중에 아이들이 좋아했던 놀이 몇 가지를 말씀드리자면 손바닥을 배꼽에다 대고 있죠. 어떻게 하냐면 나도 소중하지만 너도 소중해. 그래서 하늘처럼 귀한 친구 반갑습니다 라는 인사를 나눠요. 아침에 아이들이 이 인사를 안 하면 선생님 오늘은 왜 이 인사를 안 해요? 라고 얘기한대요. 아까 눈 맞춤의 기본적인 놀이를 했던 아이들은 사람을 믿게 되고 안정감을 느끼게 되고 그런 모든 것들이 이루어지는데 뇌교육에서 가장 기본적인 놀이 매일 아침마다 인사놀이를 해요. 그리고 또 이제 제가 사례를 하나 말씀드리자면 반 아이들 중에 다 친하진 않죠. 어떤 여자아이가 남자아이를 별로 안 좋아했대요. 어떻게 이제 좋아하게 됐느냐 이제 선생님이 말씀을 해주셨는데 인사놀이도 뇌교육에서는 말로만 하지 않아요. 몸놀이를 같이 합니다. 그래서 그 한 달 동안에 아이들이 했던 인사놀이로 아이의 관계성이 달라졌는데 내가 좋아, 너도 좋아, 우리는 친구 사랑해 하면서 그 친구와 인사를 나눴는데 이 친구가 만약에 여자친구고 남자친구인데 싫어했어요. 인사를 나누고 나서 이 친구한테 가서 네가 좋아 라고 얘기를 하더래요. 그래서 선생님이 아이들이 달라졌어요 이렇게 얘기하셨거든요. 이 놀이가 토대가 되어서 아이들은요 나중에 복잡한 놀이를 갈 수 있어요. 그래서 아침마다 왜 이 놀이를 아이들한테 시키는 걸까요? 마음의 리듬, 뇌의 리듬을 맞춰놓고 하루를 시작하도록 해요. 요즘 아이들은 그 리듬이 굉장히 잘 안 맞아요. 중요한 건 마음을 열고 뇌의 리듬을 맞추고 하루를 시작하게 합니다. 아이들이 끊임없이 하는 거 저희 아이도 제가 키울 때 제가 너무 스트레스 받았던 게 뭐였냐면 엄마 놀아줘, 엄마 놀자 이 얘기를 너무 많이 들었거든요. 거기다 외동아이여서 이제 그런 말을 더 많이 들었는데 아이들은 왜 끊임없이 놀자고 하는 걸까요?
유년기의 특징이 뭐냐면 놀이의 욕구가 가장 강한 시기래요. 왜냐하면 뇌 발달이 여기 90%가 유년기에 이루어지죠. 왜 이렇게 뇌 발달이 급속도로 이루어지냐면 놀이를 통해서 뇌 발달이 이루어지기 때문에 아이들이 놀이를 원하는 게 본능이라는 거예요. 근데 엄마들은 놀이가 힘들다고 생각하는데 스케몬 곡선에서 보시면 뇌 발달의 그 90%가 유년기에 이루어지는데 아이들은 스스로 뇌 발달을 하고 싶어하는 욕구가 있기 때문에 놀자고 계속 외치는 거예요. 그래서 놀이의 중요성을 아신다면 어머님들도 우리 선생님들도 내가 놀이하는 마음을 좀 더 내보시지 않을까 그런 생각을 합니다. 제가 만난 아이 중에 정말 똑똑해요. 책에 있는 내용을 거의 다 알아요. 5살 친구인데 영재 3% 안에 들어가는 친구였어요. 근데 이 아이에게는 답이 하나예요. 이 아이가 다른 친구와 노는 걸 못해요. 왜냐하면 이 아이가 가지고 있는 지식을 이야기하느라 바빠요. 그래서 이 아이는 뇌가 한쪽만 자라 있었어요. 근데 아이들의 놀이에서 어떻게 뇌가 이제 발달되냐면 놀이를 통해서 다듬어지는 과정을 거치는 거예요. 근데 책만 읽었던 아이는 다듬어지는 과정을 거칠까요? 안 거칠까요? 정교해지는 과정을 거치질 못해요. 그래서 놀이를 통해서 아이들이 다듬어지면서 어떻게 변화되냐면 사회적인 뇌로 변화한다. 근데 놀이가 없다면 아이들은 사회적인 뇌를 잃어버리는 거라고 여러분들은 생각하시면 될 것 같죠? 자, 놀이에 대해서 이제 놀이학자들이 많이 연구를 하고 있어요. 왜냐하면 놀이를 잃어버려서 나타나는 문제가 너무 많다. 그래서 놀이에 대해서 연구를 하는데 동물들을 보면 가장 놀이를 많이 하는 동물이 인간이라고 해요. 그리고 가장 똑똑한 동물을 보면 놀 줄 아는 동물이다. 그래서 여러분들은 잘 놀면 똑똑해지니까 혹시 안 놀았으면 집에 가셔서 재밌는 놀이를 해보시기 바랍니다. 그리고 놀이의 양이 중요하대요. 놀이의 양이 왜 중요하냐면 이제 인지 능력을 담당하는 전두피질이 발달이 이루어진다고 해요. 그 관련이 있다고 해요. 그래서 아이들이 많이 놀고 있으면 이제 부모님들은 어떻게 해요? 잘 놀아라, 잘 놀아 이렇게 하셔야 돼요. 그만 놀아 이게 아니고요. 놀이의 양이 중요하다는 거. 그리고 놀이의 양이 이제 극대화되면 손해는 우리 신체 조절에 관해서 우리가 많은 이야기를 하잖아요. 근데 손해 발달이 이루어지는 것뿐만 아니라 인지의 발달까지 연결이 되기 때문에 이런 이제 놀이에 관한 연구는 전 세계적으로 이루어지고 있는데 부모님들도 놀이에 대해서 아이의 뇌에 어떤 영향을 미치는지 아시면 놀이에 대한 인식이 달라지지 않을까 싶습니다. 근데 요즘에 부모님들은 놀면 아직도 불안하시죠. 근데 그런 불안감을 좀 내려놓으시면 우리 아이들이 행복하게 자랄 것 같습니다. 자, 유아기에 놀이 결핍이 일어나면 어떤 문제가 일어날까요? 유아기에 이제 놀이 결핍이 일어나면 성인이 되었을 때 감정과 사회적인 문제로 이어진다고 해요. 그 버지니아 공과대학의 총기 난사 사건 일어났던 그 사람 놀이 결핍이 있었죠. 감정 조절을 잘 못했죠. 그런 일들이 이뤄진다는 거예요. 근데 유아의 놀이 충동이 어디에서 일어나는가 봤더니 연구를 해보니까 이 정서뇌 쪽에서. 그래서 아이들은 정서적으로 내가 막 슬프고 속상하고 그러면 어떻게? 놀면서 풀어내죠. 근데 아이들은 가만히 놀지 않죠. 움직이면서 그 다음에 막 중얼중얼 이야기하면서 그래서 아이들이 이렇게 유아의 놀이 충동이 아이의 뇌를 균형 있게 발달시키는 과정이라고 여러분들은 그래서 나의 뇌는 지금 균형 있게 이 놀이에 대해서 나는 놀이를 잘 놀고 있나? 그러면 나의 균형도도 보실 수 있어요. 네. 미래 인재의 조건에 대해서는 많은 분들이 이야기하시지만 저는 다니엘 핑크가 이야기한 새로운 미래가 온다의 그 6가지 조건 중에 이 놀이가 가장 좋아요. 왜냐하면 놀이 속에 다 포함되어 있기 때문에. 그래서 우리 아이들이 놀다 보면 이야기 끊임없이 만들어내죠. 그리고 아이들이 뭔가를 막 상상치도 못했던 디자인들 그런 걸 만들어내고 스토리나 의미, 공감, 조화 이 모든 것이 놀이에 담겨 있다. 이제 그 요즘에 기업에서 놀이하는 인재, 잘 노는 인재를 뽑는데 서울대생들을 모아놓고 이런 실험을 했어요. 그 도구를 아주 몇 가지만 주고 제한적으로 주고 집을 만들어 봐라 이렇게 얘기했는데 그 평가를 이제 면접관들이 주요하게 평가한 영역이 3가지였어요. 팀워크가 얼마나 잘 이루어지느냐, 그 다음에 창의적인 문제 해결이 얼마나 잘 되느냐, 리더십이 있느냐. 그래서 이 모의 면접에서 통과한 사람들을 봤더니 이제 이런 것들이 공통적으로 있었는데 또 하나 공통적으로 있었던 게 뭐였냐면 사전에 면접 그 모의 설문조사를 했어요. 그 사람들에게 있었던 공통적인 특징은 놀이성이 있었다. 그래서 놀이성이 아이에게는
이런 것들을 다 해결해 나가는 힘이 되었다. 요즘에 아이들이요, 제가 이제 인사놀이 아까 말씀을 드렸는데, 얼마 전에 인사놀이를 하는데, 친구랑 이렇게 머리를 숙이면서 인사하는데, 한 친구가 울었어요. 근데 이 울었던 친구는 뭐라고 이야기했을까요? 얘가 날 때렸어요. 요즘 아이들은 신체적인 놀이가 없기 때문에 어떤 신체적인 부딪힘이 오면 나를 때렸다고 아이들이 이 과도한 공격성을 드러내요. 근데 이 원인이 뭐냐 하면 아이들이 신체적인 접촉하는 놀이가 사라졌기 때문에. 그래서 치고받기, 혹시 어렸을 때 나는 치고받기, 베개 싸움 이런 거 많이 해보셨나요? 요즘의 아이들은 이 놀이를 차단을 시켜요. 왜냐하면 안전이 너무 중요하다. 그래서 아이들의 이제 세 가지를 나눠보면 잘 노는 아이, 못 노는 아이, 안 노는 아이. 자, 잘 노는 아이는 어느 쪽에 있나요? 네. 잘 노는 아이들은 교실에서도 이제 두드러지는 특징이 있어요. 아이들과 사회성을 잘 맺어가죠. 그 다음에 이제 이렇게 안 노는 아이는 뭐라고 할까요? 무기력해요. 그래서 두뇌 게으른 현상이라고 해서 이렇게 안 노는 아이들은요, 몸의 움직임이 저하되면서 두뇌도 마찬가지로 무기력해지는 현상이 드러나고, 자, 저 친구는 뭐라고 할까요? 제가 안 놀아줘요. 근데 저는 이제 인사놀이 하면서 선생님들께 중요하게 강조하는 말씀이 뭐냐면, 이 친구하고 인사를 하고 나면 우리 반 교실에는 멋진 친구가 정말 많죠. 멋진 친구 만나러 하나, 둘, 셋, 넷 하면 다른 친구를 자연스럽게 만나도록 놀이를 해요. 근데 아이들이 처음에는 우왕좌왕해요. 부딪히기도 해요. 근데 이 놀이를 계속 한 달 동안 끊임없이 하다 보면 아이들이요, 스스로 친구를 만나러 가면서 조절을 한답니다. 그래서 우리 아이들이 잘 놀게 하는 법에서 이제 제가 아까 알려드렸던 인사놀이, 그거 한 가지는 가셔서 실천해 보시면 네, 좋을 것 같습니다. 놀이 속에 배움이 가득한데, 이제 뇌교육에서는요, 나를 사랑하고 친구를 사랑하는 것을 말로 가르치지 않고요, 놀이를 통해서, 경험을 통해서 체험하고 체율 체득하게 하는데, 가운데 있는 이 친구한테 뭐라고 이야기해 주는 걸까요? 얼마 전에 아이들하고 놀이를 하는데, 친구야 사랑해 멋져, 이런 놀이를 했어요. 한 친구가 이렇게 얘기하더라고요. 자, 아까 이제 먼저 세미나 진행하셨던 우리 국장님이 말씀하셨는데 아동 중심이라고 말씀하셨죠. 그러면 이런 인사놀이를 할 때도 계속 내가 알고 있는 것만 하는 걸까요? 아이들한테 질문해요. 자, 얘들아, 이번엔 그러면 어떤 말을 넣어서 해줄까 했는데 5세 친구들이 축복해라는 말을 계속 넣어주세요. 너무 놀라웠어요. 친구야 축복해 멋져. 근데 제가 이제 한 명 한 명 이름을 불러주면서 했더니 한 친구가 또 이렇게 제안하는 거예요. 선생님, 우리 한 친구씩 가운데로 들어가게 해요. 그래서 한 친구씩 들어가서 그 친구한테 친구야 사랑해 멋져, 또 이번에 어떤 말을 넣어줄까 했는데 그 반 아이들이 가장 많이 했던 말이 어떤 말일 것 같으세요? 사랑해. 사랑해라는 말은 가르치지 않아도 아이들이 본능적으로 그 표현을 하더라는 거예요. 그래서 놀이 속에서 배움이 가득한데, 이 놀이를 통해서 아이들은 무엇을 배웠을 것 같으세요? 나도 소중하고 너도 소중하고 우리 모두 소중해 하는 그런 인성을 길러갈 수가 있어요. 여기 가운데 앉는 아이들은요, 표정이 어떠냐면 다양해요. 부끄러운 친구들은 이렇게 몸을 베베 꼴기도 하고요. 어떤 친구는 웃기도 하고, 그런데 이런 모든 것들이 아이들의 마음이 표현되는 것들이다. 자, 제가 아이들하고 이 놀이를 했었거든요. 근데 아이가 이제 한 달 만에 변화가 됐는데, 요거는 저희가 하는 나룻배자사라는 놀이예요. 얘들아, 놀이를 어떻게 하면 아이들이 즐겁게 할 수 있을까요? 그리고 요즘 아이들이 견디는 거 잘 하나요? 못 하나요? 잘 못하죠. 자, 얘들아, 우리 배를 타고 건너갈 건데 팔다리를 내리면 물에 풍덩 빠질 수 있어. 그래서 우리 팔다리를 내리지 않고 우리 끝까지 할 수 있을까? 도전해볼까 했거든요. 한 아이가 끝까지 버텼는데 그 아이가 굉장히 개구진 아이였어요. 제가 뭔 얘기를 하면 계속 왔다 갔다 집중하지 못했던 아이인데 도전 한번 해볼까 했더니 아이가 그 도전의 뇌가 작동을 한 거죠. 하고 나서 얘들아, 너희들 힘들지 않았니? 그랬더니 힘들었대요. 근데 어떻게 했어요? 견뎠어요. 그러는 거예요. 야, 너 대단하다. 이렇게 했는데 한 달 뒤에 갔는데 이 아이가 어떻게 달라졌냐면, 자세가 굉장히 흐트러진 아이였는데 제가 가니까 자세를 바르게 하고 앉아 있더라고요. 그러면서 눈을 저한테 계속 눈 맞춤을 하는 거예요. 선생님, 저 여기 있어요. 하고 이렇게. 그래서 아이들이 몸놀이를 통해서 자신을 극복하면서 자신을 만나요. 무엇을 만날까요? 나 할 수 있어요. 나 이렇게 참아낼 수 있어요. 아이들이 그것을 놀이를 통해서, 경험을 통해서 느낍니다.
이렇게 몸놀이를 하게 되면 신체, 정서, 인지가 통합되기 때문에 우리가 원하는 고차원적인 뇌를 쓸 수 있어요. 그래서 여러분들이 혹시 뇌를 가장 빠르게 변화시키고 싶으면 어떻게 하면 될까요? 몸을 움직이면 뇌를 가장 빠르게 불을 켠다 이렇게 얘기하죠. 그래서 여러분들이 불을 켜고 싶을 때 몸을 움직이시기 바랍니다. 자, 여기 우리 친구들이 표정놀이를 하고 있는데 저는 이제 아이들하고 놀이할 때 둥근 원형태로 하는데 자, 우리 다 같이 표정놀이 해볼까? 자, 하나, 둘, 셋 하면 내가 표정을 지어요. 그러면 모든 친구가 그 표정을 맞추거든요. 자, 하나, 자, 내 표정 맞춰봐. 이것 봐. 하는데 그 반 아이들 중에서 한 명 딱 못 맞췄어요. 다 거의 다 맞췄는데 이 아이의 표정을 못 맞췄거든요. 그래서 물어봤어요. 도대체 자, 어떤 표정을 지은 거야? 했더니 이 아이가 뭐라고 대답했냐면 벌에 쏘여서 아픈 표정이에요. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 자, 이 놀이 가운데서 아이들에게 모든 것들이 나온다고 말씀을 드렸죠. 근데 자, 이렇게 내 표정 맞춰봐. 이것 봐 해서 벌에 쏘여서 아픈 표정, 아이들이 그 아이를 계속 바라봐요. 공감 능력이 생길 수밖에 없어요. 마음을 읽어주는 능력이 생길 수밖에 없어요. 그리고 이 아이가 벌에 쏘여서 아픈 표정이 저런 표정이구나. 다양성을 느끼게 되고 창의성. 그런 모든 것들이 놀이 안에 이제 들어있죠. 여러분들은 몸으로 산을 표현하신다면 어떻게 표현하시겠어요? 자, 하나, 둘, 셋 하면 몸으로 산을 한번 표현해 보시겠어요? 하나, 둘, 셋. 오, 네. 아이들은요, 정말 다양하게 산을 표현하더라고요. 이건 이제 혼자 하는 놀이로 몸을 가지고, 상상하는 놀이를 했는데 아이들의 창의성을 길러주려면 뭐가 중요하냐면 도구가 없이 노는 게 가장 중요해요. 도구 없이 노는 건 뭐가 있을까요? 몸을 가지고 놀았을 때 창의력이 무한대로 발현되더라. 자, 혼자 하는 놀이는 이렇게 했고요. 협업하는 놀이. 제가 협업하는 놀이를 할 때는 아이들한테 1조, 2조, 3조 해서 아이들이 이제 듣기부터 시키도록 하거든요. 듣기부터 하거든요. 1조 그러면 다 같이 손을 들고 외쳐야 돼. 1조, 2조 하면 2조, 3조. 그래서 아이들이 다 같이 손을 잡고 놓지 않고 이 친밀감을 형성하면서 합니다. 이렇게 산을 표현했죠. 다른 아이들은 어떻게 표현했을까요? 이 친구들은 이제 생각하는 시간이 좀 필요했죠. 생각하는 시간이 필요했는데 이것도 산이래요. 아이들이 산을 만들면서 이렇게 다리를 뻗기도 하고요. 근데 무엇을 갖고 놀았죠? 몸을 가지고 놀았어요. 근데 몸을 가지고 놀면서 계속 어떤 걸 했을까요? 눈을 맞추고 신체적인 접촉을 했습니다. 그래서 뇌 발달에 있어서 접촉은 아이들의 안정감뿐만 아니라 뇌세포를 하나하나 자극해주는 거죠. 이 친구들 산, 요것도 산이에요. 근데 요게 산이다 아니다 정답은 없어요. 아이들이 다양하게 만들어내는 게 중요하죠. 근데 이 아이들이 선생님이 제가 2주, 3주 후에 갔더니 선생님이 그러시더라고요. 아이들이 교실에서 2명씩, 3명씩 모여서 산을 만들면서 논대요. 매일 아침마다. 자발적인 놀이가 된 거예요. 선생님이 알려줬는데 아이들이 야, 이리 와봐 하면서 산을 만들더라. 그러니까 아이들의 관계성이 좋아질 수밖에 없죠. 자, 마지막으로 우리 아이들이 앞으로 미래 사회에 이제 살아가게 되면 나만의 이야기가 있는 아이로 살아가야 된다고 하죠. 놀이의 6가지 미래 인재 조건에 보면 스토리가 있었는데 아이들의 스토리는 무엇으로 써내려갈 수 있을까요? 놀이를 통해서 경험한 것, 특히 유년기에. 그러면 아이들은요, 내가 한 권 한 권 써내려가는 그 책이 나의 이야기가 됩니다. 앞으로 성공하는 사람의 그 특징은 뭐냐면 나의 이야기가 있느냐 없느냐 이것을 또 우리가 보죠. 그래서 아이들이 놀이 속에서 나의 이야기들을 하나하나 써내려가면 그 아이는 성공하는 리더가 되지 않겠습니까? 자, 우리 아이들이 살아가는 시대는 하루가 다르게 변화하죠. 그래서 변화가 오늘 정보가 또 내일은 달라질 수 있고 뇌의 잠재력을 깨우기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 아이들에게 지식을 넣어주는 게 아니고 놀이를 통해서 내가 경험하면서 부딪히면서 다듬어 가면서 뇌의 사회적인 뇌를 만들어가고 그리고 또 아이가 관계를 맺어가면서 행복한 그런 리더가 되어야 되겠죠. 그래서 우리는 아이들에게 미래의 리더로 키우시려면 놀이를 충분히 주어야 된다. 근데 나도 즐겁게 놀면 좋겠죠. 자, 마지막으로 이제 놀이에 대해서 연구하는 학자 중에 제가 좋아하는 학자인데요. 스튜어트 브라운이라고 이분이 저는 너무 멋지더라고요. 이분이 이렇게 이야기하셨습니다. 다 함께 읽어볼까요? 시작. 놀면 뒤처진다는 나이로 발상을 보내라. 지금 놀지 못하면 오히려 뒤처진다. 네, 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.